Descend to 6,000 feet. Do you copy? The X-112 descending to 6,000 feet. Nadia. 단란한 가정의 남편 제이크의 평범한 하루가 시작됩니다. 남들과는 조금 다른 특별한 그의 직업은 관제사였죠. Well, we gotta get a snack. You want anything? No, I'm good. Thanks, brother. 막 도착한 제이크에게 관제일을 부탁하던 동료가 잠시 휴식을 취하러 나간 사이 관제탑에선 내부 점검이 마침 끝난 Connect me 직후였죠. with Pittsburgh Airport, please. Hello. 그런데 점검 직후 연결된 전화선 모두가 먹통이고 순간 제이크는 불안해집니다. CMH, this is DH616. Do you copy? 게다가 하필이면 방향이 다른 두 대의 비행기가 같은 항로에 접근하고 있었죠. 그가 홀로 다른 업무를 보던 그때 동일한 위치로 하강하던 두 대의 비행기가 결국 충돌하고 맙니다. Do you copy? X 112. It's unlikely anybody survived. Oh my God! How many people are dead? 몇 명의 아니란 대처가 두 비행기에 탄 수백 명의 목숨을 한순간 앗아갔습니다. 재빨리 변호사를 대동한 제이크의 회사는 그와 회사를 보호하기에 바빴고 Don't answer your phone. Don't leave the house. Don't go anywhere. We'll speak again tomorrow. 출근 전 행복했던 그의 가정은 마치 빛바랜 사진처럼 추억으로 남기 직전이죠. Shut up. 한편 건설 현장의 성실한 작업 반장 로만 멜릭. You're better off leaving early in case there's traffic. 오랜만에 상봉할 가족과 여유로운 시간을 보내라며 상사는 부지런한 로만에게 휴가도 내어줍니다. 마침 임신한 딸의 출산이 다가오고 곧 손주를 볼 생각에 그도 한껏 들떠 있었죠. 얼마 후 우크라이나에서 돌아올 아내와 딸을 마중하기 위해 공항으로 향하는데 Hi. Hello, sir. Yeah, I'm waiting for a flight, and it says it's delayed, but there's no ETA. 웬일인지 공항 내 분위기가 이상합니다. Somebody will be right in to speak with you. Okay. 영문도 모른 채 직원을 바라보던 로마는 곧 믿을 수 없는 소식에 고개를 떨구죠. The airplane that your wife and daughter were traveling in has had a very unfortunate accident. And are there any other family members we should inform? My email, cell phone, and my department. 생존자가 없을 거란 청천벽력 같은 소식에 이미 넋이 나간 로마는 그 어떤 말도 들리지 않습니다. 졸지에 세상에 홀로 남겨졌다는 사실이 하루가 지나고도 믿을 수가 없었죠. 그는 딸과 아내의 죽음을 직접 확인하기 위해 결국 비행기가 추락한 현장에 찾아갑니다. 유가족임을 속이고 한참을 수색 중이던 그때 드디어 딸의 목걸이를 찾아냅니다. Nadia. 이후 아무런 목적 없이 모녀의 묘지 옆에서 지내던 로만. Come on, man. Don't make me call the cops again. Let's go. 한편 수많은 사람의 원망이 대상이 된 제이크. I'm not sleepy. I'm hungry. Let's make breakfast. 넋이 나간 채 조리되지 않은 음식을 아들에게 주는 남편을 보며 아내는 괴롭기만 합니다. You can do this however you have to, but you don't get to do it to him, okay? Do what? We're making breakfast. 변해버린 남편에게서 아이를 지키기 위해 아내는 결국 제이크와 떨어져 있기로 하죠. 그럼에도 자신을 방어하기 위해 총기까지 구입한 제이크는 며칠 뒤 회사로부터 특별한 제안도 받습니다. The safest isn't just another job. It's another city, another home, another name. Another life. It's okay. It's okay. 잠시 망설이던 제이크도 곧 새 직장과 취업, 그리고 이름까지 바꿔버리죠. Ever been to Cancun?
a wonderful place on the northern tip of the Yucatan Peninsula. Is that something you guys seem like you're interested in? 자살을 생각할 만큼 괴로움을 견디지 못했던 제이크는 어느새 회사에서 마련해준 새 직장과 이름에도 익숙해져 갑니다. My name is Tessa Corbett. I'm a journalist. I know you're in there. 한편 책을 쓰기 위해 사건을 취재 중이던 한 기자가 슬픔에 빠진 로만을 찾아와 그를 자극하죠. 마침 위로나 사과조차 없던 제이크의 회사가 어이없는 액수를 제안하며 유가족들의 집단 소송을 차단시키려 합니다. The company also agrees to pay you damages in the amount of $75,000 for your daughter's death and $85,000 for your wife's. 그런 회사의 태도에 화가 난 로만은 그들에게 이런 말을 하죠. I would like for someone to say that they're sorry for killing my family. 그렇게 어느덧 1년이 지나고 Ron McMelnick? I'm Andrew Berg. 자신과 똑같은 슬픔에 빠진 다른 유가족에게 무언가 결심한 듯 보이던 로만이 의미심장한 말을 꺼냅니다. You will find something that will help you get out of bed. 또 얼마 전 찾아온 기자에게 찾아가 제이크를 수소문해달라 부탁하죠. The book is finished. I have to send it in next week for layout. Sometimes I put myself in their shoes, or the families, and then I think about my son and my wife, and it scares me to death. It's terrifying. 여전히 죄책감에 시달리는 제이크를 보며 기자는 묘한 표정을 지어 보입니다. Show him a photograph of my family. I want him to apologize. 결국 기자로부터 제이크의 주소를 건네받은 로만. Is Pat Dilbert home? He sure is. That's me. 오랜만에 아내와 아들을 만난 제이크는 부쩍 밝아진 듯 보이죠. 전처럼 행복한 가정으로 돌아가길 원했던 부부는 모처럼 달라진 서로를 보며 기뻐합니다. I win. You got us. Good job, buddy. Let's play again. Again? 그런데 그때 로만이 찾아오죠. He's my family. You can't be showing up here like this, you hear me? 단지 사과를 받고 싶었던 자신에게 지나치게 화를 내던 제이크의 태도를 보자 로만이 갑자기 칼을 휘두릅니다. Don't be afraid. Don't be afraid, Nadia. 제이크의 아내에겐 그의 아내 이름을, 아들에겐 딸의 이름을 부르던 로만은 제정신이 아니었죠. 모든 걸 각오한 로만은 죗값을 치른 지 10년 만에 드디어 아내와 딸의 묘비에 찾아갑니다. 그리고 딸의 유품을 내려놓으며 이제야 그들을 보내주죠. 그런데 그때 한 청년이 길을 물으며 다가옵니다. Come, I take you. You sure? Yeah, I'm heading that way anyway. Come. My father isn't buried here. 그는 바로 로만이 살해한 제이크의 아들 사뮤엘이었죠. Turn around. I'm sorry for what I did. 아버지의 복수를 위해 지난 10년을 기다려온 사무엘은 로만의 한마디에 결국 방아쇠를 당기지 못합니다. 이 작품은 독일 상공에서 벌어진 실제 비행기 충돌 사건을 모티브로 만들어졌습니다. 극중 성별과 숫자만 조금 바뀌었을 뿐 실제 벌어진 사건을 그대로 재현한 것과 다름이 없습니다. 모스크바에서 스페인으로 향하던 항공기가 화물 소송기와 충돌해 독일의 한 도시 위버링겐에 추락하죠. 탑승자 전원이 사망하는 비극적인 사건이 영화의 발단입니다.
스위스 관제소에서 근무하던 피터 닐슨의 의도치 않은 실수가 수많은 사람의 목숨을 앗아갔습니다. 제대로 된 위로 한번 받아보지 못한 유가족 비탈리 칼로에프의 끈질긴 추격과 복수로 사건은 전 세계의 관심을 집중시켰죠. 졸지에 두 자녀와 아내를 잃고 그들의 묘비에서 지내기 일쑤였던 비탈리는 영화와는 달리 10년형을 선고받지만 그의 심경을 헤아린 판결로 총 2년의 형기를 마치고 석방됐다고 합니다. 비극적인 사고엔 반드시 책임자가 존재하기 마련이죠. 비용을 감축하려던 회사와 매너리즘에 빠진 관제사 직원들, 관제소의 점검 시스템 등 수많은 사람의 목숨을 앗아간 최악의 조건이 갖춰진 사고였습니다. 하지만 로만과 제이크처럼 고통 속에 절규하는 건 오직 나약한 서민들 뿐이죠. 힘없는 사람들의 증오는 아이러니하게도 언제나 서로에게만 향합니다. 예견된 최악의 참사로 살인마가 된 한 남자의 실제 이야기, 영화 Aftermath였습니다.